Remaining topic, green chemistry and nanochemistry. In previous lectures, we have studied what is mean by green chemistry, what is the sustainable development. After that, we have studied how the 12 principles of green chemistry they are helpful for sustainable development. After that, we have studied the role of green chemistry. Here the green chemistry part is completed. After that, we have seen the nanochemistry. First of all, we have discussed about the definition of nanochemistry, what is mean by nanoscience, and the most important thing is what is mean by nano. We have seen the meaning of nano. After that, we have studied what is the nanoscale, and after that we have seen the nanomaterials, their classification, and lastly we have observed how nanochemistry is important in our day-to-day life with the help of our internet friend. Today we have to discuss about the next point, that is 16.6, characteristics features of nanoparticles. As we know that the materials around us in bulk form have very different properties at nanoscale. To understand how the materials have very different properties, that means we can say that they have the magic properties on nanoscale. For that, we have to consider some properties of nanoparticles like color, surface area, catalytic activity, thermal properties like melting point, mechanical properties like mechanical strength, and final property is electrical conductivity. On the basis of these properties, we have to discuss how material around us they behave very differently on nanoscale. Let us see these properties one by one. Firstly, we will discuss about the property of a nanoparticle, that is color. Color is an optical property of matter. Now see how this color property changes with the size of material changes. As we know that the color of gold is shiny yellow. This shiny yellow color of gold is due to its bulk nature. We are considering the gold in bulk form. But if we consider its nanoparticles, its color changes drastically. Here in this figure in 16.4, we can observe three bottles, that is bottle A, B and bottle C. Here in bottle A, we have taken the gold particles in bulk form. That is, in this solution of gold, there are so many particles of gold, so it looks yellow. But if we consider limited number or a very short number of atoms in the solution, then its color changes to red. And in bottle C, we have taken very few, that is near about 100 atoms. If we kept in a cube, then these gold particles they appear as a dark red. They doesn't appear as a yellow. And this is this change in color or variation of color is observed due to its size change. Here particles they are in the nanoscale, so here they have dark red color, and this property it is used in ancient time. So observe this figure 16.14. Here we can observe two paintings. These are the two glass paintings. In these glass paintings, the gold and silver particles they are used on a nanoscale, and due to these nanoparticles of gold and silver, these gold paintings they have dark ruby red color. That means we can say that our
ancestor knows about the nanomaterials and how they can be used. So here in this glass painting, very beautifully the gold particles and silver particles, that is nanoparticles, they are used for these glass paintings. Now we have to see the second characteristic feature of nanoparticle, and that is surface area. As we know that as the surface area goes on increasing, the chemical reactivity also increases. How it happens? With larger surface area, the more number of reaction sites are available, which leads to more chemical reactivity. To understand how the surface area increases the chemical reactivity of any material, we have to consider some material which is undergoing chemical reaction. Here, if we divide this bulk material into smaller pieces, its surface area increases, which provides more number of reaction sites leading to more chemical reactivity. आता हे समजून घेण्यासाठी आपण इथं चित्रात दाखवल्याप्रमाणे असं कन्सिडर करूया की एक मटेरियल जे की केमिकल रिॲक्शनमध्ये इन्व्हॉल्व आहे, असं ते केमिकल मटेरियल जे आहे ते क्युबिक फॉर्ममध्ये आहे असं आपण त्या ठिकाणी कन्सिडर करूया. आता चित्रात दाखवल्याप्रमाणे हे मटेरियल जे की बल्क फॉर्ममध्ये आहे ते क्युबिक फॉर्ममध्ये आहे असं आपण जर कन्सिडर केलं, तर या क्यूबची समजा आपण लांबी 1 मीटर आहे, रुंदी 1 मीटर आहे आणि खोली किंवा आपण त्याला उंची असं म्हणूया, ती जर 1 मीटर असेल, तर या अशा क्यूबचं एका फेसचं एरिया जो आहे तो आपण त्या ठिकाणी पहिल्यांदा कॅल्क्युलेट करूया. तर ज्या क्यूबचं लांबी, रुंदी आणि खोली ही 1 मीटर आहे, अशा क्यूबसाठीचा सरफेस एरिया, एका फेसचा सरफेस एरिया पहिल्यांदा आपण काढूया, कारण एका क्यूबला 6 फेसेस असतात. चित्रात आपल्याला त्या ठिकाणी या क्यूबचे 3 फेस त्या ठिकाणी दिसतात आणि उरलेले 3 फेसेस आहेत ती या 3 फेसच्या अगदी विरुद्ध बाजूला असणारे जे आपल्याला दिसत नाहीत असे 3 फेस आणि हे 3 फेस, असे एका क्यूबला 6 फेसेस म्हणजे 6 पृष्ठ असतात. त्यातल्या एका पृष्ठाचे आपण क्षेत्रफळ काढलं की आपल्याला त्याच्यावरून पूर्ण क्यूबचं त्या ठिकाणी क्षेत्रफळ काढता येईल. तर या ठिकाणी या क्यूबच्या एका पृष्ठाचं क्षेत्रफळ आपण त्या ठिकाणी काढलं तर ते येईल सरफेस एरिया ऑफ 1 फेस इज इक्वल टू लांबी गुणिले रुंदी बरोबर 1 मीटर इंटू 1 मीटर, म्हणजेच एका पृष्ठाचा क्षेत्रफळ झालं 1 मीटर स्क्वेअर. अशा या घनाला 6 पृष्ठ आहेत, म्हणून टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इज इक्वल टू सरफेस एरिया ऑफ 1 फेस इंटू टोटल नंबर ऑफ फेसेस. Therefore, total surface area of cube is equal to 1 meter square into 6 is equal to 6 meter square. म्हणजे एका घनाचे पृष्ठफळ जे आहे ते 6 मीटर स्क्वेअर एवढं येईल. आता व्हॉल्यूमचा जर या ठिकाणी आपण विचार केला तर घनाचा व्हॉल्यूम किती? तर व्हॉल्यूम इज इक्वल टू लेंथ इंटू विड्थ इंटू डेप्थ, म्हणजे लांबी गुणिले रुंदी गुणिले खोली. तर व्हॉल्यूम ऑफ धिस क्यूब हॅविंग लेंथ, विड्थ अँड डेप्थ इज इक्वल टू 1 मीटर इज 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 मीटर, दॅट इज 1 मीटर क्यूब. म्हणजे व्हॉल्यूम ऑफ क्यूब हॅविंग लेंथ, विड्थ अँड डेप्थ 1 मीटर इज 1 मीटर क्यूब. अशा या घनाकृती मटेरियलचा आपण जर सरफेस टू व्हॉल्यूम रेशो घेतला तर तो किती येईल? तर सरफेस एरिया डिवायडेड बाय व्हॉल्यूम इज इक्वल टू सरफेस एरिया आपला आलेला आहे 6 आणि व्हॉल्यूम आहे 1 मीटर क्यूब. मग 6 मीटर स्क्वेअर डिवायडेड बाय 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 6. म्हणजे सरफेस टू व्हॉल्यूम रेशो या घनाकृती मटेरियलचा आहे 6.
या ठिकाणी या घनाकृतीची लांबी, रुंदी आणि उंची जी आहे ती 1 मीटर आहे असं आपण कन्सिडर केलेलं आहे. आता हा जो बल्क मटेरियल हे आपण असं कन्सिडर केलं की इक्वली 2 पार्टमध्ये डिवाइड केलं तर काय होईल, तर त्या ठिकाणी या घनाचे आपल्याला 2 समान भाग, लांबी आणि रुंदीच्या दिशेने 2 समान जर भाग केले तर त्या ठिकाणी एका क्यूबचे आपल्याला त्या ठिकाणी 8 क्यूब झालेले दिसतात. घन तोच आहे, फक्त आपण त्या घनाचं इक्वल 2 पार्टमध्ये डिव्हिजन केलेलं आहे. चित्रात दाखवल्याप्रमाणे आपल्याला दिसणारे समोरच्या फेसला असणारे 4 क्यूब्स आणि त्याच्या पाठीमागच्या बाजूला तेवढेच 4 क्यूब त्या ठिकाणी असणार आहेत. म्हणजे टोटल नंबर ऑफ क्यूबची संख्या झाली 8. आता या 8 क्यूबपैकी एका क्यूबसाठीचं असणारं पृष्ठफळ आणि त्याचं व्हॉल्यूम आपण पहिल्यांदा कॅल्क्युलेट करूया आणि मग त्याच्यावरनं आपल्याला 8 क्यूबसाठीचं एकूण पृष्ठफळ आणि 8 क्यूबसाठीचं असणारं व्हॉल्यूम त्या ठिकाणी कॅल्क्युलेट करता येईल. लांबी, रुंदी, उंची 1 मीटर असणाऱ्या घनाचे आता आपण 2 एकसारखे भाग जेव्हा आपण करतो तेव्हा तयार होणारा जो घन आहे किंवा क्यूब आहे त्याची आता प्रत्येकी लांबी, रुंदी आणि उंची किती होईल, तर प्रत्येक घनाची लांबी, रुंदी आणि उंची ही त्याच्या मूळच्या घनाच्या निम्मी म्हणजे अर्धा मीटर इतकी होईल. आता अशा प्रकारे तयार झालेल्या या छोट्या क्यूबचं पहिल्यांदा आपण टोटल सरफेस एरिया काढूया आणि मग त्याचं टोटल व्हॉल्यूम घेऊया. या एका क्यूबवरनं आपल्याला 8 क्यूबसाठीचं टोटल सरफेस एरिया आणि टोटल व्हॉल्यूम त्या ठिकाणी कॅल्क्युलेट करता येईल. यामध्ये मागच्या आकृतीत दाखवलेल्या क्यूबच्या ज्याप्रमाणे आपण एका फेसचं सरफेस एरिया कॅल्क्युलेट केला त्याच्यावरनं टोटल सरफेस एरिया त्या क्यूबसाठी कॅल्क्युलेट केला आणि मग आपण त्या क्यूबचं व्हॉल्यूम कॅल्क्युलेट केलं. त्या पद्धतीनं या 2 नंबरच्या डायग्रॅममध्ये दिसणाऱ्या एका छोट्या क्यूबसाठीचं पहिल्यांदा त्याच्या एका फेसचा आपण सरफेस एरिया कॅल्क्युलेट करूया आणि मग टोटल 6 फेससाठीचा सरफेस एरिया कॅल्क्युलेट करूया आणि मग त्या क्यूबसाठीचं व्हॉल्यूम कॅल्क्युलेट करूया. तर आता या एका छोट्या क्यूबची लांबी, रुंदी आणि खोली झाली अर्धा मीटर. म्हणून अशा या छोट्या क्यूबच्या एका फेसचा सरफेस एरिया किती होईल, तर सरफेस एरिया ऑफ सिंगल क्यूब इज इक्वल टू लांबी गुणिले रुंदी, दॅट इज हाफ मीटर इंटू हाफ मीटर इज इक्वल टू 1/4 मीटर स्क्वेअर. एका क्यूबच्या एका फेसचा सरफेस एरिया झाला 1/4 मीटर स्क्वेअर. अशा या एका क्यूबला 6 फेसेस आहेत म्हणून टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिंगल क्यूब इज इक्वल टू 1/4 मीटर स्क्वेअर इंटू 6. आता एका क्यूबच्या टोटल सरफेस एरियावरून आपल्याला 8 क्यूबचा टोटल सरफेस एरिया कॅल्क्युलेट करता येईल. देअरफॉर टोटल सरफेस एरिया फॉर 8 क्यूब्स इज इक्वल टू 6 इंटू हाफ मीटर स्क्वेअर इंटू 8 इज इक्वल टू 12 मीटर स्क्वेअर. म्हणजे या ठिकाणी एका घनाचं आपण 8 छोट्या घनांमध्ये रूपांतर केल्यानंतर टोटल सरफेस एरिया इन्क्रीज झालेला आहे. मागच्या फिगरमध्ये घन एक आहे तर त्याचा सरफेस एरिया आपल्याला मिळाला आहे 6 मीटर स्क्वेअर. आता या ठिकाणी आपण त्याचे तुकडे केले आणि एका घनापासून त्या ठिकाणी आपल्याला एकसारखे 2 त्याचे तुकडे केल्यानंतर 8 क्यूब्स मिळालेले आहेत. त्याच्यामुळे टोटल सरफेस एरिया त्या ठिकाणी 12 मीटर स्क्वेअर झालेला आहे. आता या घनाचं आपल्याला व्हॉल्यूम कॅल्क्युलेट करायचं आहे तर त्यासाठी पहिल्यांदा एका छोट्या क्यूबसाठीचं व्हॉल्यूम कॅल्क्युलेट करूया आणि त्याच्यावरनं 8 घनासाठीचं व्हॉल्यूम कॅल्क्युलेट करता येईल. तर पहिल्यांदा त्याच्यात असणाऱ्या छोट्या सिंगल क्यूबसाठीचं व्हॉल्यूम कॅल्क्युलेट करूया. व्हॉल्यूम ऑफ सिंगल क्यूब इज इक्वल टू लेंथ इंटू वेड्थ इंटू डेप्थ इज इक्वल टू लांबी अर्धा मीटर, रुंदी अर्धा मीटर आणि उंची किंवा खोली आपण ज्याला म्हणतो ती अर्धा मीटर. त्यामुळं व्हॉल्यूम ऑफ सिंगल क्यूब इज इक्वल टू हाफ इंटू हाफ इंटू हाफ मीटर इज इक्वल टू
half meter cube. That is, volume of single cube is equal to 1 upon 8 meter cube. Now we have to calculate the total volume of 8 cubes is equal to 1 upon 8 meter cube into 8. That is, total volume of 8 cube is equal to 1 meter cube. याचा अर्थ मूळचा जो घन होता त्याचे आपण 2 समान भाग केले, त्याच्यामुळे व्हॉल्यूममध्ये बदल झालेला नाही. दोन्हीचं टोटल व्हॉल्यूम 1 मीटर क्यूब एवढंच आहे, पण सरफेस एरिया मात्र डबल झालेला आहे. पहिल्या घनाचा सरफेस एरिया आपल्याला टोटल सरफेस एरिया 6 मीटर स्क्वेअर दिसतोय, तर दुसऱ्या आकृतीमध्ये आपण जेव्हा त्या घनाचे 2 समान भाग केले लांबी आणि रुंदीच्या दिशेने, तर तेव्हा आपल्याला सरफेस एरिया हा 12 मीटर स्क्वेअर झालेला दिसतो. त्यामुळं सरफेस टू व्हॉल्यूम रेशो जो आहे तो जर कॅल्क्युलेट केला तर तो किती येईल, तर सरफेस एरिया डिवाइड बाय व्हॉल्यूम इज इक्वल टू 12 डिवाइड बाय 1, दॅट इज इक्वल टू 12. अशा पद्धतीनं सरफेस टू व्हॉल्यूम रेशो जो आहे तो या ठिकाणी वाढलेला तुम्हाला दिसतोय. मागच्या केसमध्ये सरफेस टू व्हॉल्यूम रेशो 6 आहे, तर या केसमध्ये सरफेस टू व्हॉल्यूम रेशो हा 12 झालेला आहे. म्हणजे त्या ठिकाणी हा रेशो वाढलेला आपल्याला पाहायला मिळतोय. आता खालच्या आकृतीमध्ये बघा, जो पहिला आपला क्यूब होता त्याचे आपण आता इक्वल 3 भागामध्ये विभाजन केलेलं आहे. आता हा क्यूब 3 भागांमध्ये लांबी आणि रुंदीच्या दिशेनं त्या ठिकाणी जेव्हा तुम्ही डिवाईड करताय तेव्हा आपल्याला टोटल किती क्यूब मिळत आहेत, तर समोर आपल्याला चित्रात दिसणारे जे आहेत ते एका फेससाठीचे 9 क्यूब्स आहेत, मधल्या फेससाठी अजून 9 आणि मागच्या फेसला येणारे 9 क्यूब, म्हणजे 9 त्रिक 27. टोटल नंबर ऑफ क्यूबची संख्या किती झाली, 27. आता इथं सुद्धा आपल्याला एका छोट्या क्यूबसाठीचा आपण टोटल सरफेस एरिया कॅल्क्युलेट करूया, त्याच्यावर तुम्हाला 27साठी कॅल्क्युलेट करता येईल. आणि त्याच पद्धतीनं एका छोट्या क्यूबचं व्हॉल्यूम तुम्ही कॅल्क्युलेट केला की टोटल 27साठीचं पण आपल्याला त्या ठिकाणी टोटल व्हॉल्यूम कॅल्क्युलेट करता येईल. लांबी, रुंदी, उंची 1 मीटर असणाऱ्या क्यूबचे जेव्हा आपण 3 समान भाग करतोय तेव्हा आपल्याला 27 क्यूब्स मिळालेले आहेत. त्यातल्या एका क्यूबची आता लांबी, रुंदी आणि उंची किती, तर या क्यूबची लांबी, रुंदी आणि उंची होईल 1/3 मीटर. कारण या क्यूबची लांबी किंवा रुंदी किंवा उंची असेल ती मूळच्या घनाच्या लांबीचा 3रा हिस्सा आहे, त्याच्यामुळं 1/3 मीटर एवढी लांबी, रुंदी आणि उंची या छोट्या घनाची असणार आहे. याच्यावरनं आता आपल्याला पहिल्यांदा एका सिंगल क्यूबचं आपण त्या ठिकाणी सरफेस एरिया कॅल्क्युलेट करूया. तर त्यामुळं आपल्याला त्या ठिकाणी सांगता येईल की सरफेस एरिया ऑफ सिंगल क्यूब इज इक्वल टू सरफेस एरिया ऑफ 1 फेस इंटू टोटल नंबर ऑफ फेसेस इज इक्वल टू सरफेस एरिया ऑफ 1 फेस किती येईल, तर 1/3 मीटर इंटू 1/3 मीटर. कारण लांबी गुणिले रुंदी आपण म्हणतो, एका पृष्ठाचं क्षेत्रफळ म्हणजे लांबी गुणिले रुंदी, म्हणून आलं 1/3 गुणिले 1/3 मीटर गुणिले टोटल नंबर ऑफ फेसेस आहेत 6, म्हणून टोटल सरफेस एरिया ऑफ 27 क्यूब्स इज इक्वल टू एका क्यूबचं टोटल सरफेस एरिया झाला 6 गुणिले 1/6 आणि त्याला गुणिले येतील 27, कारण 27 टोटल नंबर ऑफ क्यूब्स आहेत, म्हणून टोटल सरफेस एरिया ऑफ 27 क्यूब्स इज इक्वल टू 18 मीटर स्क्वेअर. आता या छोट्या क्यूबचा आपण व्हॉल्यूम कॅल्क्युलेट करूया. तर व्हॉल्यूम ऑफ सिंगल क्यूब इज इक्वल टू लांबी गुणिले रुंदी गुणिले उंची. आता लांबी, रुंदी आणि उंची या छोट्या घनाची किती आहे, तर 1/3 मीटर, म्हणून व्हॉल्यूम ऑफ सिंगल क्यूब इज इक्वल टू 1/3 इंटू 1/3 इंटू 1/3 मीटर, दॅट इज 1/27 मीटर क्यूब. एवढं व्हॉल्यूम या एका छोट्या क्यूबचं झालं. त्याच्यावरनं आपल्याला 27 क्यूबसाठीचं टोटल व्हॉल्यूम काढता येईल. देअरफॉर टोटल व्हॉल्यूम ऑफ 27 क्यूब्स इज इक्वल टू 1/27 मीटर क्यूब इंटू 27, दॅट इज टोटल व्हॉल्यूम ऑफ 27 क्यूब्स इज इक्वल टू 1 मीटर क्यूब.
आता तुम्ही तिन्ही घनाकृतींसाठी जर टोटल व्हॉल्यूम तुम्ही बघितलं तर टोटल व्हॉल्यूम हे 1 मीटर क्यूब एवढंच आहे. म्हणजे व्हॉल्यूममध्ये बदल झालेला नाही, मात्र सरफेस एरिया मात्र वाढत गेलेला आहे. जेव्हा घनाची लांबी, रुंदी आणि उंची 1 मीटर होती, तेव्हा त्या ठिकाणी टोटल सरफेस एरिया जो आहे तो 6 मीटर स्क्वेअर आहे. त्या घनाचे आपण 2 समान भाग केल्यानंतर सरफेस एरिया 12 मीटर स्क्वेअर झाला, म्हणजे त्याच्या डबलच झालेला आहे. आणि त्याच घनाकृतीचे जेव्हा आपण 3 समान भाग करतोय, तेव्हाच त्याचा टोटल सरफेस एरिया जो आहे तो 18 मीटर स्क्वेअर झालेला आहे. म्हणजे तो अनुक्रमे दुप्पट आणि तिप्पट झालेला आहे. म्हणजे त्या ठिकाणी सरफेस एरिया वाढत गेलेला आहे, पण व्हॉल्यूम मात्र तेच त्या ठिकाणी राहिलेलं दिसतंय. त्याच्यामुळं या तिसऱ्या घनाकृतीसाठी आपण जर त्याचा सरफेस टू व्हॉल्यूम रेशो कॅल्क्युलेट केला तर तो किती आलेला आहे? तर सरफेस एरिया डिवायडेड बाय व्हॉल्यूम इज इक्वल टू 18 डिवायडेड बाय 1 दॅट इज 18. म्हणजे या ठिकाणी सरफेस टू व्हॉल्यूम रेशो जो आहे तो वाढत गेलेला आहे. म्हणून यावरून आपण त्या ठिकाणी सांगू शकतो की ॲज दी सरफेस टू व्हॉल्यूम रेशो इन्क्रीजेस दी केमिकल रिॲक्टिव्हिटी of material goes on increasing. So, if we divide any bulk material into smaller particles till we get nanoparticles, we divide that material more and more, and if we get the nanoparticles, the reactivity of that material will be tremendously increased. From this we can say that surface to volume ratio is high, then the reactivity of nanoparticle is also high. This is all about as surface area increases, the chemical reactivity of material also increases.